सिद्धाश्रम जाने से प्रारंभ में एक सन्यासी से मुझे स्वर्ण विद्या सीखनी थी और वो सन्यासी इस क्षेत्र में अद्वितीय था और उस आश्रम में कम से कम 100 शिष्य थे उनके और वो ठोक बजा करके उसके बाद उस विद्या को सिखाता था। ये नहीं कुछ सिखाता नहीं था, मगर उसकी कसौटी थोड़ी कड़ी और शायद ज्यादा कड़ी थी। और उस समय उन 100 शिष्यों में मैं अगर घमंड या गर्व नहीं करूं तो उनसे कई गुना ज्यादा सिद्ध था, उनसे कई गुना ज्यादा मंत्र और तंत्र दोनों ही क्षेत्रों में जानकार था। एक प्रकार से मैं काफी ऊंचाई पर था, मगर वहां मैं शिष्य रूप में था और 99 शिष्यों में भी और जो 125 शिष्यों में भी मैं उनसे शायद 50 सीढ़ियां ऊपर पर था। मगर फिर भी जब मैं उन गुरु के चरणों में जो सन्यासी थे, मेरे लिए तो गुरु ही थे, सन्यासी थे, क्योंकि मुझे उनसे सीखना था। और जब मैं उनके सामने उपस्थित हुआ, 2-4 दिन रहा, उन्होंने भी मुझे देखने की कोशिश की, मैंने उस आश्रम को पहचानने की कोशिश की और एक दिन मैंने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता पूर्वक निवेदन कर दिया कि समय कितना लगेगा यह मेरे परिश्रम पर निर्भर है, यह मेरी जिज्ञासा भक्ति पर निर्भर है, इसलिए मैं आपसे समय की तो प्रार्थना कर भी नहीं सकता कि मैं महीने भर में ये चीज सीख लूं आपसे, मगर मैं आपसे स्वर्ण विद्या सीखने का अभिलाषी हूं और मैं रसायन से स्वर्ण विद्या प्राप्त करना चाहता हूं, चाहे तांबे से स्वर्ण बनाने की क्रिया, चाहे पारे से स्वर्ण बनाने की क्रिया। आप इसके सिद्धतम आचार्य हैं, आपके बारे में मैंने सुना है और मुझे विश्वास है, और यदि आप मुझे ये आश्वासन दे सकें कि आप मुझे सिखा देंगे तो मैं आपके आश्रम में रहने की इच्छा करता हूं। इससे पहले वो मेरा नाम सुन चुके थे, इससे पहले वो ये जान चुके थे कि मेरे 1000-1200 शिष्य हैं, उनके यहाँ तो 100 शिष्य ही थे। उससे पहले जान चुके थे कि तंत्र और मंत्र में काफी ऊंचाई पर है, और यह भी जान चुके थे कि कई ऐसी तांत्रिक विद्याएं इसके पास है जो मेरे पास नहीं है, यह भी वो जानते थे। उनके पास एक स्वर्ण विद्या, रसायन विद्या एक अलग थी। यह कोई जरूर नहीं रसायन विद्या में श्रेष्ठ, गुरु तंत्र विद्या में भी श्रेष्ठ हो, यह कोई जरूर नहीं है कि कार चलाने वाला बहुत अच्छा मैकेनिक भी हो, मगर वो स्वर्ण विद्या के अधिकतम आचार्य थे, इसलिए मैंने उनसे निवेदन साफ साफ कहा। और वो मेरी क्षमता जानते थे, ये मेरी सिद्धियों को जानते थे, मेरी पौरुष को जानते थे, मेरी प्रतिभा को जानते थे, और मेरी जहां तक जितनी ऊंचाई उसको भी समझते थे। तो उन्होंने कहा कि तुमने दोनों ही बातें स्पष्ट कर दी है कि समय की कोई अवधि में बांध नहीं सकता, इसलिए मैं समय की अवधि नहीं बांधूंगा कि तुम्हें महीने भर में सिखा दूंगा या 4 महीने में सिखा दूंगा, हो सकता है तुम 15 दिन में सीख लो, हो सकता है 6 महीने में सीख लो, हो सकता है जिंदगी भर नहीं सीखो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम कितना ग्रास्पिंग कर सकते हो, तुम मेरे जीवन में कितने उतर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मैं इस मामले में कुछ बोलूंगा नहीं, एक बात नहीं। और दूसरी बात यह कि ये मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं स्वर्ण विद्या में सिद्ध आचार्य हूं और तुम्हें सिखाने का प्रयत्न करूंगा, सिद्ध सिखा दूंगा, ऐसा भी नहीं बोला, झूठ छल किया नहीं। मेरे लिए इतना बहुत था। मैं शाम को 4 बजे वापिस उनके पास पहुंचा। उनका बार बार मुझे मिलने की जरूरत नहीं, क्योंकि और भी कई काम है मेरे, तो उनसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है ज्यादा। उन्होंने आप सब प्रयोग नहीं किया, ठीक इसी टोन में बोले, और तुम्हें यहाँ जो खाना बनता है उसमें भट्टी में लकड़ियां चौंकनी है, वो काम करना है। जिससे भट्टी बराबर खाना जब बने तो लकड़ियां बांटना है। तुम्हें फिलहाल यही काम सौंपना है, तुम्हें वही काम करना है, और मुझे बार बार मत मिलना, जब इच्छा होगी तो मैं बुला दूंगा, मैं उठकर करवा दूंगा।
मेरे मन में किसी प्रकार का भ्रम या संशय या संदेह या तनाव नहीं आया। काम में बहुत सिद्ध आचार्य तंत्र का उनके बराबरी के टक्कर का था करीब करीब। स्वर्ण विद्या में तो वो मुझसे 100 कदम आगे होंगे, और तंत्र के क्षेत्र में मैं उनको सिखा सकता था। मंत्र के क्षेत्र में 5 साल तक मैं उनको पढ़ा सकता था। वो मुझे ये भी कह सकते थे कि तुम ये ऑफिस का काम है या दूसरा काम है या तुम्हारी प्रतिभा का दूसरा उपयोग हो सकता है या तुम मेरे शिष्यों को कुछ नहीं, क्योंकि 125 लोगों का खाना सुबह बनता था, 125 लोगों का खाना शाम को बनता था। ये भी नहीं तुम रोटी बनाओगे, ये भी नहीं रोटी सेकोगे, उसमें बड़ा लकड़ियां डालते रहोगे, मतलब जैसे आग बुझे नहीं। और आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं 4 महीने तक वो काम करता रहा। न मेरे मन में कभी भ्रम आया, न 4 महीने उन्होंने मुझे बुलाया, न मैं गया। जब उन्होंने कह दिया मैं अपने आप बुला दूंगा, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, तो फिर मेरा कर्तव्य नहीं था। मगर एक क्षण भी मेरे कार्य में शिथिलता नहीं आई। मैं उनके बाद जिंदगी में उठा नहीं। वे उठते उससे पहले मैं उठा हुआ रहता, वे सोते उसके बाद मैं सोता। और ऐसा एक दिन भी नहीं आया कि अगर मुझे बुखार भी आया हो तो मैंने उस कार्य में शिथिलता बढ़ती हो, और निश्चय ही उनकी दृष्टि मेरे पर रही होगी, उनको दो राय नहीं। करीब 4 महीने के बाद में वे मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने कहा कि लगने या नहीं लगने की बात नहीं है, मुझे आपने काम सौंपा है और सोच समझ के सौंपा होगा, मैं उस कार्य को कर रहा हूं। इसलिए न उसमें हर्ष है न विषाद है। मैं एक शिष्य के रूप में मेरा कर्तव्य है, मैं कर्तव्य की पूर्ति कर रहा हूं। अधिकार मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि शिष्य के पास अधिकार होता नहीं। न मैं आपसे बहस कर सकता हूं। आपने कहा मेरे सामने आना, मैं आपके सामने आया नहीं, आपने बुलाया, मैं उपस्थित हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ अटपटा नहीं लग रहा है? मैंने कहा मुझे प्रसन्नता है कि मैं एक अन्नपूर्णा के स्वरूप में कितने शिष्यों के भोजन के लिए शायद मेरे पापों को धुलने की यह क्रिया, शायद मेरे जीवन की कुछ दोषों का परिमार्जन हो रहा हो, शायद क्या हो रहा हो वो आप ज्यादा जानते हैं। और उन्होंने 2 दिन में मुझे विद्या सिखा करके रवाना कर दिया। 4 महीने 2 में मैं अंदाज लगा कर 1.5 साल मुझे झूठना पड़ेगा। मैं ऐसा मन में सोच के बैठा था कि पूरे 1.5 साल ढूंढना ही पड़ेगा, नामदर उससे पहले सोचना ही नहीं है तुम्हें कुछ, और 4-6 महीनों में बात करने का क्षण आ जाए तो बहुत है। और 1.5 साल तो मैं इस भट्टी में लकड़ियां झोंकनी ही है, ऐसा विचार तो कभी कभी आता ही। मनुष्य शरीर था, पर ऐसा नहीं कि ये गुरु गलत है या मुझे कहां फंसा दिया है या मैं कहां, ऐसा कुछ चिंतन नहीं आया। चिंतन केवल गुरु में था। मैं उनके चित्र के सामने जब 2 को कुछ नहीं होता बैठा रहता है, जो भी झाड़ू निकालने का काम होता मैं झाड़ू निकालता, सफाई करता, बाथरूम धोता, ये मैं करता जो मुझे काम सौंपे नहीं थे। मगर जो मुझे दिखाई देता कि ये काम यहाँ अटका है तो मैं करने लग जाता। न साधना, न मंत्र जाप, न दूसरा कुछ काम। जो उसके लिए नियम होते हैं 16 माला एक गुरु मंत्र जाप की, वो मैं करता। इसके अलावा जो मेरी सिद्धियां थी न मैं उनको रिपीट करता, न मैं अहम करता, न प्रदर्शित करता, न शिष्यों के सामने अपने अहम भाव को प्रदर्शित करता था भी नहीं। हम मुझे तो शिष्य के रूप में खड़ा होना था, मैं खड़ा रहा, इसलिए कि मैं भी शिष्य रहा हूं, कोई जन्म से गुरु नहीं बना। ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಸನ್ಯಾಸಿಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ವರ್ಣವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸ್ವರ್ಣವಿದ್ಯೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠವೆಂದರೂ 100 ಜನರಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ನಂತರವೇ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಕ್ರಮಶಿಕ್ಷಣ ಕಠಿಣ, ಬಹುಶಃ ಅತಿ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತೆಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ 100 ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಂ ಅಥವಾ ಗರ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆ, ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು
ಉನ್ನತ ಸ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಆ ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯರೊಳಗೆ ಈಗಿನ 99 ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೂರ್ಣ 125 ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಬಹುಶಃ 50 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ನಾನು ಆ ಗುರುಗಳ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಆ ಗುರುಗಳ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಪಾಲಿಗಂತೂ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಗುರುವೆಂದೇ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಂದ ನಾನು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಿತ್ತು. ನಾನು ಅವರ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತನಾದಾಗ ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 2-4 ದಿನ ಉಳಿದುಕೊಂಡೇ ಕೂಡ. ಅವರೂ ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ನಾನೂ ಸಹ ಅವರ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೀವು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಲಾರೆ. 1 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಾನಿದನ್ನು ಕಲಿಯಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವರ್ಣವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಅಭಿಲಾಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ರಸಾಯನದಿಂದ ಸ್ವರ್ಣ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ತಾಮ್ರದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವಾದರೂ ಸರಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಪಾದರಸದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯಾದರೂ ಸರಿ. ನೀವು ಈ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತಮ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ನನಗೆ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೀರೆಂಬ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆಯೇ ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 1000ರಿಂದ 1200 ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ಅರಿತಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿ ಕೇವಲ 100 ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು. ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ಅವರು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲವೋ ಅವು ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ, ರಸಾಯನದಿಂದ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಇದ್ದಿತು. ಯಾರು ರಸಾಯನ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರುವ ಗುರುಗಳೋ ಅವರು ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರಲೇಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವೇನೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಯಾರು ಕಾರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಲೇಬೇಕೆಂಬ ಅಗತ್ಯವಾಗಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವರ್ಣವಿದ್ಯೆಯ ಸಿದ್ಧತಮ ಆಚಾರ್ಯರಾದುದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮತೆ, ನನ್ನ ತಾಕತ್ತು ತಿಳಿದಿತ್ತು, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ನನ್ನ ಪೌರುಷ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇದುವರೆಗಿನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನೀನು 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೀಯಾ. ಏನೆಂದರೆ, ನೀನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಲಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ 1 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ಕಲಿಸಬಲ್ಲೆ, ಇಲ್ಲ 4 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಬಲ್ಲೆ, ಇಲ್ಲವೇ ನೀನು 6 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ನೀನು ಅದೆಷ್ಟು ಗ್ರಹಣಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿಯಬಲ್ಲೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತು ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ, ಶಿಷ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಸಂಪಾದಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂದು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ನಿರ್ಭರವಾಗಿದೆ ನಿಂತಿದೆ. ನಾನಂತೂ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸ್ವರ್ಣವಿದ್ಯೆಯ ಸಿದ್ಧತಮ ಆಚಾರ್ಯನೆಂದು, ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಕಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಲ್ಲೆನೆಂದು, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೇನೆಂದು ಆ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭರವಸೆ ಸಾಕಷ್ಟಾಯಿತು, ಬಹಳವಾಯಿತು, ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ನಾನು ಆ ದಿನ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ನನಗೆ, ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಡ, ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ, ನಿನ್ನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಅವರು ನೀವು ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಎಂದೇ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಂತರ ನಿನಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಉರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ, ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಒಲೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಷ್ಟು ಸಮಯವೂ ನೀನು ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಒಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಇದೊಂದೇ ಕೆಲಸವಿರುವುದು, ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡ. ನನಗೆ ಇಚ್ಛೆಯುಂಟಾದಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಗುರುಗಳು ಹೊರಟೇ ಹೋದರು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಭ್ರಮೆಯಾಗಲಿ, ಸಂಶಯವಾಗಲಿ, ಸಂದೇಹವಾಗಲಿ, ಚಿಂತೆಯಾಗಲಿ ಮೂಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯ ಸಿದ್ಧತಮ ಆಚಾರ್ಯನಾದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಗುರುಗಳ ಸರಿಸಮನಾಗಿಯೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಲ್ಲಂತವನಾಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ಸ್ವರ್ಣವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಂತೂ ನನಗಿಂತ 100 ಪಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ತಂತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಮಂತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠವೆಂದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಾದರೂ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ನೀನು ಈ ಆಫೀಸಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಬೇರೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಯೋಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು, ನೀನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸು ಎಂದು. ಇದಾವುದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 125 ಜನರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೂ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯೂ ಸಹ ಅದೇ 125 ಜನರಿಗೆ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ನೀನು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಹಾಕು, ಇಲ್ಲವೇ ರೊಟ್ಟಿಯ ಹಿಟ್ಟನ್ನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹದ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಡು, ಇದನ್ನಾದರೂ ಅವರು ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಒಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಒಲೆಯ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ನಿ ಆರದಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಗುರುಗಳು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ 4 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇದೇ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ 4 ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೇ ಭ್ರಮೆ ಮೂಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ 4 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಗುರುಗಳು ನಾನಾಗಿಯೇ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಬಳಿ ನಿನ್ನೊಡನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊದಲನೇ ದಿನವೇ ಹೇಳಿದರೋ, ನಂತರ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೇನೂ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸಹ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲತೆ ಮೂಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನೆಂದೂ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿದ್ರೆಯಿಂದೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಏಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಿದ್ರೆಯಿಂದೇಳುವ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಎದ್ದು ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದೆ. ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಮಲಗಿದ್ದು ಖಾತ್ರಿಯಾದ ನಂತರವೇ ನಾನು ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಎಂತಹ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು
ಶಿಥಿಲತೆ ಅಥವಾ ಸಡಲಿಕೆ ತೋರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ನನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದಿರಲೇಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಂತೂ ಎರಡನೆಯ ಮಾತಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು 4 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ನಂತರ ಗುರುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ನಿನಗೆ ಹೇಗೆನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು, ನನಗೆ ಹೇಗನಿಸುತ್ತಿದೆ ಹೇಗನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯವೇನಲ್ಲ. ನನಗೆ ನೀವು ಅದೇನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಯೋಚಿಸಿಯೇ ನೀಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲ, ವಿಷಾದವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಶಿಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಧಿಕಾರವಂತೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಶಿಷ್ಯನ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೀನಾಗಿಯೇ ಎಂದೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಎಂದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೆಂದೂ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವಿಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, ನಿನಗೆ ನಾನು ನೀಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಕಠಿಣ ಎಂದೆನಿಸಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ನೀವು ನೀಡಿದ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮಾತಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಯರ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂಬ ಸಂತೋಷ ನನಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ತೊಳೆದು ಹಾಕುವ ಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿರಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ನಿವಾರಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿರಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವೇ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಅವರು 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಣವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಅವರ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಕಳಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ 4 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದಿನ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 1.5 ವರ್ಷದವರೆಗಾದರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಒಲೆ ಉರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು. ನಾರಾಯಣ್ ದತ್, ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣ 1.5 ವರ್ಷ ನೀನಿಲ್ಲೇ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯುವ ಮಾತನ್ನೇ ಯೋಚಿಸಬೇಡ. ಮುಂದಿನ 4-6 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದೀತು. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 1.5 ವರ್ಷ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಒಲೆಗೆ ನೀನು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಮೂಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಈ ಗುರುಗಳು ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಕೆಂದೇ ಈ ಕಾರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಯಾಮಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಅಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳಾವುದೂ ನನಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುರುಮಯವಾಗಿದ್ದವು. ನಾನು ಆ ಗುರುಗಳ ಚಿತ್ರಪಟದ ಮುಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ, ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದಿದ್ದರೂ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನೆಲ ಒರೆಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಾತ್ರೂಮನ್ನೂ ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದಾವುದೂ ನನಗೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿದರೆ ಆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಾಧನೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಜಪವೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇರಾವ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನನಗಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಶ್ರಮದ ನಿಯಮವೇನಿತ್ತು, ಅದು 16 ಮಾಲೆ ಗುರುಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದು. ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಗಳಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಿಗಳೇನಿತ್ತು, ಅದ್ಯಾವುದನ್ನೂ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಶಿಷ್ಯರೆದುರಿಗೆ ನಾನೆಂದೂ ಅಹಂಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಹಂಭಾವ ನನ್ನಲ್ಲಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು
ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನೂ ಸಹ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಂತೆಯೇ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನಾನು ಗುರುವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನ್ಮದಿಂದಲೇ ಗುರು ನಾನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನ್ಮತಃ ಗುರು ನಾನಲ್ಲ.